सारे बंद है सरकारी डॉक्टर। बड़ा एक बच्चा हॉस्पिटल के अंदर, एक बच्चा हॉस्पिटल के अंदर। तो ना तो इत्थे एंबूलेंस करा के दी ना कुछ भी करा के दी। भाई इत्थे असी इत्थे बैठ गए घूम काम के इत्थे फिर इत्थे ही होए बच्चा उदय। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा गलत है। बाद में भी कोई नहीं आए, जदों बच्चा हो गया ना इत्थे जदों भी कोई नहीं आए, ना डॉक्टर नहीं। चलो बंदी होएगी वीडियो। सारे बंद है सरकारी डॉक्टर। बड़ा एक बच्चा हॉस्पिटल के अंदर, एक बच्चा हॉस्पिटल के अंदर। जब सर हम लोग इमरजेंसी वार्ड के अंदर आए तो सर ना ही तो रात का स्टाफ, ना कोई डॉक्टर, ना कोई नर्स, ना कोई 4th क्लास का कर्मचारी, हमें सर कोई सुविधा नहीं ली। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, कैप्टन अमरिंदर मुर्दाबाद। हाँ सर, बेटी को जन्म दिया यहाँ पर फ्लोर के ऊपर सर, हम तो यहाँ पर जन्म दिया। ਮੋਗਾ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗਰਭਵਤੀ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਖੂਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਚੱਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗੂਠਾ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। सरवन है जी। सरवन जी, हाँ जी। क्या कौन लगते हैं आपके ये? मेरे घर वाले है, क्या हुआ था सारी घटना? उसके बच्चा होने वाला था। हम्म। तो फिर उसने डॉक्टर 5:30 बजे आए थे ना, 5:03 पे। तो उसने डॉक्टर ने एक लेडीज से लिखा के वो अंगूठा लगवा लिया। तो उसने क्या फरीदकोट जाओ, ना तो इतने बड़ा ऑपरेशन दसिया सी इन्होंने, तो ना तो इतने एंबूलेंस करा के दी ना कुछ भी करा के दी। भाई इतने असी इतने बैठ गए घूम काम के इतने फिर इतने ही होए बच्चा उदय। ना गाड़ी आई ना कोई, ना बाद च डॉक्टर भी नहीं आए। जब बच्चा हो रहा था यहाँ कोई बाद में भी कोई नहीं आए, जदों बच्चा हो गया ना इतने जदों भी कोई नहीं आए, ना डॉक्टर नहीं। पार्किंग जो है बच्चा? हाँ जी, पार्किंग गए होया। कितने लगे बाद च बस फिर तो उत्थे लेके गए इतने चक के ते। कौन लेके गए? ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, कितने लेके गए? ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫਲੋਰ 'ਚ ਹੀ ਅੰਦਰ। ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ? ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਅਜੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਲੀ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਹੁਣ? मैंने देखी नहीं जी। ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਸਕੇ बोतल लग रही है। बोतल लगी, खून दी बोतल लगी। क्या बात हुई थी और क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? सर जी मेरा नाम रविंदर कुमार है और हम एक यूपी स्टेट से आए हैं और जी जलालाबाद में रहते हैं, भट्टे के ऊपर काम करते हैं सर। और हम लोग दलित है, लेबर कास्ट हैं सर। हम मेरी बहन को सर डिलीवरी का मामला था, पेट में दर्द था, तो सर हमको एम्बुलेंस की सुविधा तो मिली, परंतु सब हम जब सर हम लोग इमरजेंसी वार्ड के अंदर आए तो सर ना ही तो रात का स्टाफ, ना कोई डॉक्टर, ना कोई नर्स, ना कोई 4th क्लास का कर्मचारी, हमें सर कोई सुविधा नहीं ली। और हमने अपनी बेटी को जब काफ़ी दिक्कत हुई और बच्चा जहाँ फ्लोर के ऊपर जहाँ स्थिति चाहे हम खड़े हुए हैं सर, जब कुत्तों ने खून पिया तो मैं स्ट्रेचर इमरजेंसी स्ट्रेचर निकाल के लाया और पब्लिक ने साथ दिया कि चलो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं। तो सर हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, दलितों के लिए, बेटियों के लिए कोई यहाँ पर हमारे साथ काबिल क्या नहीं हालत है। क्या है उसकी आपकी? सर हमें तो ये भी नहीं पता हमारी बेटी कहाँ है, हमारी बच्ची कहाँ है। क्या हुआ क्या था, कितने बजे आए थे सुबह? सर 5 बज करके 5 मिनट का है। 3 मिनट पर। तो क्या हुआ, क्या किस यहाँ पे आए हो? आप बोल रहे हो कुत्तों ने खून पिया है? हाँ सर, बेटी को जन्म दिया यहाँ पर फ्लोर के ऊपर सर, हम तो यहाँ पर जन्म दिया।
अब सर वीडियो है सर हमारे पास में, वीडियो देख लीजिए कुत्तों ने। कहना तो ये है कि डॉक्टर ने आपको रेफर कर दिया था फरीदकोट। हाँ सर फरीदकोट बोल रहा है, ब्लड है, देखिए लीजिए सर, ये रहा सर, बाहर भेज दिया। ये देखिए सर, इसकी कॉपी है सर हमारे पास में। और इस संबंध में सर मैंने लेटर भी दिया है समो साहब को। एक लेडीज के अंगूठा लगवा के कहता चले जाओ, ना कोई गाड़ी आई ना कोई आई, ऐसे भेज दिए। जी सर। तो क्या मांग क्या करते हो? सर हम ये मांग करते हैं कि ऐसे डॉक्टर और ऐसा प्रशासन और शासन ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटी या तो बेटियों के लिए अन्याय, या तो प्रधानमंत्री नारा बंद करे भारत के अंदर। अगर बेटी सुरक्षित नहीं है तो मैं क्या उम्मीद रखूंगा अपने अदालत है मुझ पर कि मैं एक मर्द हूँ। जब आपको फरीदकोट के लिए रेफर किया तो आप कोई गाड़ी नहीं आई, कोई गाड़ी नहीं सर, कोई सुविधा नहीं। धक्के देखिए सर, धक्का मार करके स्टाफ ने सर, किसने मारा धक्का? स्टाफ के अंदर से जो लोग इमरजेंसी में बैठे हुए थे सर। देखिए सर, किस लिए धक्का क्यों मारा उनको? क्योंकि तुम यहाँ से भाग गया, वरना पुलिस को बुला करके हमारी खाल उधेड़ दी जाएगी। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਕਤ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਤ ਖੋਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਦੀ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਮੈਮ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰ 5:15 ਵਜੇ ਅੰਕਿਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ। ਫਰਸਟ ਬੇਬੀ ਸੀ, 19 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹੋਇਆ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਸਿਰਫ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲੇਬਰ 'ਚ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਰਿਸਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਡਿਲੀਵਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਵੱਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਫੁੱਲ ਡਾਇਲੇਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਦੇ ਸਾਈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਥੰਬ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਵਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਮ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਫਾੜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਈਓ ਪੱਖ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇਵਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਸੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ? ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਦੀ। 9 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਹੋ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਡਾਕਟਰ ਫਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਬੋਲਦਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, 2.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈਲਦੀ ਫੀਮੇਲ ਬੇਬੀ ਹੈ। ਬੇਬੀ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ। ਮੈਮ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਰਿਹਾ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵਾਰਡ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਮ। ਦੇਖੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਮੇਕ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਰ ਲਓ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ, ਸੁਰੱਖੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਫਰਸਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਸਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਸਭ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।